ডিজে বাপি প্রেজেন্টেশন। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ramo 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 Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Hare Hare, Hare Hare, Hare
জয় হরি ওম।
রাম নাম রাম নাম ভজনা কৃষ্ণ নাম হরি ওম রাম নাম রাম নাম ভজনা কৃষ্ণ নাম হরি ওম রাম নাম রাম নাম ভজনা কৃষ্ণ নাম হরি ওম রাম নাম রাম নাম ভজনা কৃষ্ণ নাম ঈশ্বর নিরাকার করুণার অবতার ভগবান অপার করুণা অবতার হরি ওম রাম নাম রাম নাম ভগবান হরি ওম রাম নাম রাম নাম ভজনা কৃষ্ণ নাম ঈশ্বর নিরাকার করুণার অবতার ভগবান অপার করুণা অবতার হরি ওম রাম নাম রাম নাম ভজনা কৃষ্ণ নাম হরি ওম রাম নাম রাম নাম ভজনা কৃষ্ণ নাম জয় রাম শ্রী কৃষ্ণ ভজনে করে হরি নামে সহিত আছে আপনে হরে যে রাম সেই কৃষ্ণ ভজনে করে হরি নামে সহিত আছে আপনে হরে হরি ওম রাম নাম রাম নাম ভজনা কৃষ্ণ নাম হরি ওম রাম নাম রাম নাম ভজনা কৃষ্ণ নাম অজ্ঞান তিমিরা
Janam janam salamaya Sakarol militang jano Tasmai Shri Gurube Namo Namo Hari Om Namo Nam Namo Nam Bhajo Nam Krishna Nam Hari Om Namo Nam Namo Nam Bhajo Nam Krishna Nam Janam salamaya Sakarol militang jano Tasmai Shri Gurube Namo Namo Hari Om Namo Namo Nam Bhajo Nam Krishna Nam Hari Om Namo Namo Nam Bhajo Nam Krishna Nam Guru Brahma Guru Vishnu Guru Deva Maheshwara Guru Hachan Param Brahma Tasmai Shri Gurube Namo Namo Hari Om Namo Namo Nam Bhajo Nam Krishna Nam Hari Om Namo Namo Nam Bhajo Nam Krishna Nam Karuna Sindhu Dinavano Jagadpati Gopesha Gopika Kanto Radha Kanto Namostute Om Namo Namo Nam Bhajo Nam Krishna Nam Hari Om Namo Namo Nam Bhajo Nam Krishna Nam Bhajo Nam Krishna Nam Bhajo Nam Krishna Nam Bhajo Nam Krishna Nam जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे जय जय निताई गौर प्रेमानंद हरि बोल जय राधे श्याम जय राधे हरे कृष्ण
वंदे श्री कृष्ण चैतन्य चैतन्य नित्यानंद सहोदित सगरेत गौरदये पुष्पवंत चित्र संगतमनुद जमानद आनंद लीलामय लीला विग्रहमय हेमापादि पथमे सुंदराय तस्मै श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय कृष्ण जन्म हरे जय राधे जय राधे। श्रद्धेय माननीय साधुगुरु वैष्णव भक्तमंडली भक्तिमती माईदेर चरणे कीर्तन जगतेर कनिष्ठ एवं अधम अरुणानंद दास बाबाजी बा अद्वैत दास बाबाजी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। केनना हरिकथा कृष्ण कथा सम्बन्धे ना आछे विद्या ना आछे बुद्धि ना आछे भाषा ज्ञान एमनकि ना आछे शक्ति ना आछे सामर्थ्य परिवेशन करते गিয়ে अनेक समय रसभास भाषाभाषा होते पारे। ध्वनि हरिध्वनि जय जय श्री गुरु प्रेमानंद निताय गौरनाथ हरि हरि बंद करो। हरे कृष्ण। কেননা হরিকথা কৃষ্ণ কথা সম্বন্ধে না আছে বিদ্যা না আছে বুদ্ধি না আছে ভাষা জ্ঞান এমনকি না আছে শক্তি না আছে সামর্থ্য পরিবেশন করতে গিয়ে অনেক সময় রসভাস ভাষাভাস হতে পারে। কেননা দেখুন হরিকথা কৃষ্ণ কথা সব বদনে সম্ভবপর নয়। মহাজন বললেন जिनाদের पूर्व जन्मे सुकृति আছে साधुगुरु वैष्णव भक्तमंडली भक्तिमती मायेदेर कृपा আছে तिनाদের पक्षे सम्भव नचे असम्भव। মহাজন कलम दिए बोलें आबार असम्भव सम्भव হয়। তাই সংস্কৃত শ্লোকে মহাজন कलम दिए জানালেন मुखं करोति वाचलं पंगुलं हैते गिरिं यत्कृपतमहं वन्दे परमानंद माधव। अर्थात जिनि खोड़ा जिनार पदनी जिनि चलते पारेन ना तिनि आबार अंतिमे पर्वत लंघन करिते पारेन। राधे राधे। जिनार पदनी चलते पारेन ना तिनि आबार अंतिमे पर्वत लंघन करिते पारेन। दृष्टान्त ना दिले सिद्धान्ते पौঁছানো যায় না। राधे राधे। এই জগতে আমরা অনেক ভক্ত আছি না তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত কে? তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত কে বাবা?
তিনজন ভক্তের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করলেন, ভক্ত হরিদাস, ভক্ত প্রহ্লাদ আর ধ্রুব মহারাজ। কেন? ইনাদের পূর্বজন্মের স্বীকৃতি ছিল বলেই তো নাকি। ভক্ত প্রহ্লাদ 7ম বছর বয়সে তিনি কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয়েছিলেন না? কেন? পূর্বজন্মের স্বীকৃতির ফলে। দেখুন, আমরা মানব কুলে জন্ম পেয়েছি, এক জন্মের স্বীকৃতির নয়, 84 লক্ষ জনে ভ্রমণ করেছি। 84 লক্ষ জনে ভ্রমণ করে কিঞ্চিত কিঞ্চিত যে আমরা ধর্ম পূর্ণতা লাভ করেছি, তার সঞ্চিত যে ধন সেটাই হচ্ছে মানব জনম স্বরূপ। রাধে রাধে। কেননা বিন্দু বিন্দুতেই সিন্ধু জন্মে। তাই গৌর প্রেমানন্দে হরি বল, হরে হরে বিন্দু বিন্দুতেই সিন্ধু জন্মে। 84 লক্ষ জনে যে আমরা ভ্রমণ করেছি, কিঞ্চিত 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 পুণ্যতা লাভের ফলে, স্বীকৃতি লাভের ফলে এই কলিযুগে আমরা মানব কুলে জন্ম পেয়েছি। রাধে রাধে। কথাগুলি কিন্তু খুব মূল্যবান কথা। আপনার রাত্রি জেগে বসে আছেন, অতি উত্তম। আপনারা কত দূর দূরান্ত থেকে সাধুগুরু বৈষ্ণব ভক্তমণ্ডলী ভক্তমতী মায়ের এসেছেন। আপনাদের চরণধুলি আমার মতো অধমে পেয়েছেন, এ বড় সৌভাগ্যের ব্যাপার। রাধে রাধে। আর আপনাদের ধৈর্য ধরে বসে আছেন, আপনার ধৈর্যকে আমার প্রণাম করতে ইচ্ছা হয়নি। তাই গৌর প্রেমানন্দে হরি বল, হরি বল, হরি বল। তবে ইনারা ভক্তের মধ্যে কলিযুগে কেন শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করলেন? পূর্বজন্মের স্বীকৃতি ছিল বলেই, তাই না? কেননা দেখবেন আমরা সংসার দুঃখ সুখের মধ্যে অতিবাহিত হয়েও, সংসার পরিচর্যা করেও কিঞ্চিত কিঞ্চিত অর্থ আমরা ব্যাংকে জমা রাখি। রাধে রাধে। কেন? চিরদিন তো বাবা আমাদের দেহখানা সচল থাকবে না, একদিন অচল হবেই। দিনের পরে হয় রাত, রাতের পরে হয় সকাল, একই রকম যাই না চিরকাল। তাই গৌর প্রেমানন্দে হরি বল। দিনের পরে হয় রাত, রাতের পরে হয় সকাল, একই রকম যাই না চিরকাল। তা আমরা যে এখন উপার্জন করতে পারছি সংসার পরিচর্যা করেও, কিঞ্চিত কিঞ্চিত অর্থ আমরা ব্যাংকে জমা রাখি। কেন? যখন দেহেতে বল থাকে তখন শক্তির জোরে চলে, আর শক্তি যখন ক্ষীণ হয়ে যায় তখন আমাদের পয়সার জোরে চলে। রাধে রাধে। তাই না? তেমনি আমরা যে অ্যাকাউন্ট খুলে কিঞ্চিত কিঞ্চিত অর্থ আমরা সঞ্চয় করে রাখি, এই দেহ অচল অসাড় হয়ে যাবে বলে তুলে আস্বাদন করবে বলে, তাই না? আপনাদের অ্যাকাউন্ট থেকে তুলতে দেবেন আমাকে, আমার অ্যাকাউন্ট থেকে আপনাকে তুলতে দেব না, তোলা যাবে? সম্ভব নয়। এই জন্মে যেমন কিঞ্চিত কিঞ্চিত অর্থ আমরা ব্যাংকে জমা রাখি, জমা না রাখলে যেমন অচল অসাড় হয়ে গেলে আস্বাদন করা, জমা না রাখলে যেমন আস্বাদন করা যায় না, পূর্বজন্মে স্বীকৃতি না থাকলে এ জন্মে সেটা আস্বাদন করা যায় না। তাই গৌর প্রেমানন্দে হরি বল। তাই পূর্বজন্মের স্বীকৃতি ছিল বলে ভক্ত প্রহ্লাদ কি করলেন? 7ম বছর 7 বছর বয়সে কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয়েছে। এক জন্মে না হয় দেহের শোধন, জন্ম জন্মান্তর হয় পর্বত লঙ্ঘন। ঠিক আছে? আবার মহাজন বললেন, যার বাক শক্তি নেই, কথা বলতে পারেন না, তিনি কথাও বলতে পারেন কখন? যখন পরমানন্দ মাধবের কৃপা হয়ে থাকে। সেই পরমানন্দ মাধবকে কোটি কোটি দণ্ডবত প্রণাম। মহাজন আবার বললেন,
গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব একই সমান, আর এই গুরু রূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভগবান। তাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি হরে ভক্ত কৃপা হলে ভগবান কৃপায় অনায়াসে হয়ে যায়। নররূপী গুরু কৃপা হলে গোবিন্দ কৃপা আপনা আপনি হয়ে যায়। বৈষ্ণব কৃপা হলে শ্রীবিষ্ণু নারায়ণের কৃপা আপনা আপনি হয়ে যায়। তাই পশু পাখি কীটপতঙ্গ গুলমলাতা সাধুগুরু বৈষ্ণব ভক্তমণ্ডলী ভক্তমতী মায়েরা সকলে কিঞ্চিত চরণ ধুলি দিয়ে সন্তান জ্ঞানে কিঞ্চিত কৃপা দৃষ্টি পরিশন করবেন। আমি যেন শ্রী শ্রী রাধা মাধব গৌর গদাধরের শ্রীরূপ এবং হরি কথা কৃষ্ণ কথা শ্রীমদ্ ভাগবতী ও চৈতন্য চৈতামৃত অমৃতময় রসকীর্তন যেন মানে প্রাণ ভরে পরিবেশন করিতে পারি। জয় জয় শ্রী গুরু প্রেমানন্দ নিতাই গৌর হরে হরে আর একটি বড় দুঃখের কথা, 84 লক্ষ জনে ভ্রমণ করে আমার মানব কুলে জন্ম পেলাম বটে, কিন্তু বাবা আমি নিজের রূপ বা নিজের চেহারার কথাই বলতে পারি না। যিনি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড স্বর্গমত পাতাল নয় ত্রিভুবন, ত্রিভুবন নয় 14 ভুবনের মালিক, এরকম একটি ব্রহ্মাণ্ড নয় অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের মালিক, আমি নিজের রূপের কথাই বলতে পারি না, ওনার রূপের কথা বর্ণনা করতে পারি। রাধে রাধে। আপনারা একটু কৃপা দৃষ্টি পরিশন করবেন সন্তান জ্ঞানে, নিজ গুণে সন্তান জ্ঞানে কৃপা দৃষ্টি পরিশন করবেন আরেকবার চরণ ধুলি দিয়ে। তাই গৌর প্রেমানন্দে হরি বল হরি বল হরে আসুন তদোচিত গৌরচন্দ্রিকা আস্বাদন করে আমরা অপ্রাকৃত মধুময় শ্রীধাম বৃন্দাবনে পৌঁছে যাব। কি হেরি রামা পরব হে আমি এমন রয় আয় মরে মরে না রে গো আহা
মরে আমার মরে অমরিয়া তাই গৌর ব্রহ্মানন্দ হরি বল হরি বল মরিয়া মরি রে মরি রে মরি রে ঘিরে রাজা আর কিবা কতই চাঁদ নি না দিয়া রে কে মা গজা চাতা আরে কিবা কত চাঁদ নিগারিয়া কতই চাঁদনি গাড়িয়া নিরমিল বিধি কি বলবো না গরি রে বলি সতীর নন্দন আমার গৌর হরি বলি সচিনন্দ এ গৌর করে ব্রজলীলা স্মরণ করি ব্রজনীলা শ্রবণ করে আজ ভক্তবৃন্দ সঙ্গে করি আজ ভক্তবৃন্দ সঙ্গে করে দেখো দেখো কি না ভাবে আজ কি না ভাবে ও দয় হল সতের
নন্দন গোরা বাতাই রে রূপে বা যায় গো ধাম নব শ্রীধামে নব দীপ মাঝে ধাম নব দীপ মাঝি এমন রূপ তো নাই গো নব নবদ্বীপে জন মিয়া কব বলিহারি বাবা নব দীপ নবদ্বীপ মা আজি নাই গো শ্রীধামে নবদ্বীপ মাঝে কব নাই গো শ্রীধাম নব দীপ মাঝি যাই রে রূপের যাই গো এমন রূপ তো দেখি নাই গো জয় রে রূপের জয় গো এমন রূপ তো দেখি নাই গো রূপের যাই গো এমন রূপ তো দেখি নাই গো রূপের হরি গো এমন রূপ তো দেখি নাই গো আর শ্রীধামে নবদ্বীপ মাঝে গো এমন রূপ তো দেখি নাই গো আর শ্রীধাম নবদ্বীপ মাঝে গো এমন রূপ তো দেখি নাই গো শ্রীধাম নবদ্বীপ মাঝে গো এমন রূপ তো দেখি নাই গো और श्री दाम नवदेव मझगो अमन रूप तो देखी नाई गो और श्री दाम
তাই গৌর ব্রহ্মানন্দে হরি বল হরি বল হরি বল। নবদ্বীপ মাঝে আর এমন রূপ দেখি নাই গো নবদ্বীপ নবদ্বীপ মাঝে আমার দেখে নয় গো একদম নব মাঝে। আরে অগণির মিল বিধি অঘরে আমার গোড়া নিরমল বিধি অগ কতই চাঁদ অগনিঙা দিয়া মরমিরে সচিনন্দনে গৌর হরিয়া তাই গৌর ব্রহ্মানন্দ হরি বলুন ধরি হরি ধরি সচিনন্দনে গৌর হরিয়া সচিনন্দন গৌর হরিয়া গৌর হরি রে আর কত চাঁদ নিগানে কত চাঁদ নিগানিয়া অগনির মিল দেখো নিরমান করেছে নিরমান করেছে আর নিরমান করেছে নিরমান করেছে বলি কত রস দিয়া বিধি নিরমান করেছে কত রসে দিয়া বিধি নিরমান করেছে বলি কত রসুধা দিয়া বিধি নিরমান করেছে কত রসদা বিধি নিরমান করেছে দেখো করবে বানা কেন গো কেন আজি করবে বানা কেন গো করবে জানা কেন ব্রতে জানা নদে তারা করবে বানা কেন গো রোজে জানা নদে তারা করবে বানা কেন ওরাও জানা ওরাও তারা করবে বানা কেন গো এরা যারা ওরাও তারা করবে বলি নবদ্বীপে শ্রী চৈতন্য এরা যারা ওরা তারা 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 নবদ্বীপে শ্রী চৈতন্য এরা যারা ওরা তারা নবদ্বীপে শ্রী চৈতন্য আরে ওরা 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 যারা ওরা তারা নবদ্বীপে শ্রী চৈতন্য ওরা যারা ওরা
নবদ্বীপে বলি নবদ্বীপে চৈতন্য তাই গৌর প্রেমানন্দে হরি বলে আর পূর্বে মানা কেন ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ অনাদি আদি গোবিন্দ যিনি সর্বকারণের কারণ সর্বকারণে ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ অনাদি আদি গোবিন্দ যিনি সর্বকারণের কারণ যিনি সৃষ্টি স্থিতি লয় প্রলয়ের মালিক। হরে কৃষ্ণ। যিনি সৃষ্টি স্থিতি লয় প্রলয়ের মালিক, যিনি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে এক নিমিষে সৃষ্টি করতে পারেন আবার ধ্বংস করতে পারে, যিনি ইচ্ছাময়ী গোবিন্দ। হ্যাঁ গো মা, অনাদি আদি গোবিন্দ। ভগবান নিজ হস্তে শাস্ত্রে কলম দিয়ে বললেন অনাদি আদি। অনাদি আদি কেন বললেন বাবা? যিনি হলেন আদিরও আদি, যিনার পূর্বেও কেউ ছিলেন না, অন্তেও কেউ অর্থাৎ শেষেও কেউ থাকবেন না, একমাত্র আমার গোবিন্দ বিনে। তাই গৌর প্রেমানন্দে হরি বল হরি ঘরে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। সৎ যোগ চিৎ যোগ আনন্দ, ব্যাকরণগত বিচার করলে হয় সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। সৎ চিৎ হৃদয় চিত্ত, যা সৎ আছে, সৎ আছে, তা হৃদয় চিত্তকে যদি বাবা সৎ করতে হয়, শুদ্ধ করতে হয়, আগে বিশুদ্ধ আহার ভক্ষণ করতে হবে। তাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল। আপনি যতক্ষণ বিশুদ্ধ আহার সেবন না করবেন, কথাগুলি খুব মনোযোগ সহকারে আস্বাদন করুন। আর যিনারা পিছনে আন কথা বলছেন সবাই সামনে গিয়ে চলে আসুন। রাধে রাধে, সামনে গিয়ে আসুন, খুব ভালো হবে। যত কাছে হবে তত আকর্ষণটা ভালো হবে। রাধে রাধে, তাই না? আগে হৃদয় চিত্তকে শুদ্ধ করতে হবে। হৃদয় চিত্তকে শুদ্ধ করতে হলে আগে আপনাকে বিশুদ্ধ আহার সেবন করতে হবে, প্রসাদ ভোজি হতে হবে। আমি বলছি না, মহাজন বলছেন, নিরামিষ ভোজি হতে হবে, প্রসাদ ভোজি হতে হবে। রাধে রাধে, সদাচারী হতে হবে। কি তাই তো নাকি বাবাজি? সদাচারী হতে হবে। সদাচারী মানে সদা সর্বদা তার আচরণ, সদাচরণ। আচরণ বিহীনে তিনি কেউ থাকেন না। সদাচারী হতে হবে, প্রসাদ ভোজি। প্রসাদ কাহাকে বলা হয় মা? রাধে রাধে। ভগবান বললেন শাস্ত্রে, ভগবান প্রসন্ন হইয়া যাহা প্রদান করেন তাহাই প্রসাদ। তাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল। 56 ভোগ 36 ব্যঞ্জন তুলসী পত্র বিনে প্রভু না করেন গ্রহণ। কি আপনি তুলসী পত্র যতক্ষণ দেবেন না, গুরু গোবিন্দের নামে নিবেদন করবেন না, সেটা প্রসাদে পরিণত হতে পারে না। কি আমি বলছি না, শাস্ত্রে জানাচ্ছি। যিনারা আমিষ ভোজি, বলুন তো আপনারা আমিষ ভোজি, যিনারা আমিষ খাবেন, সেখানে তুলসী পত্র দিয়ে নিবেদন করতে পারবেন? তাই গৌর প্রেমানন্দে হরি বল হরি হরি বল। কেননা
প্রসাদ ভোজি আগে হতে হবে। সদাচারী প্রসাদ ভোজি না হলে, ভগবানের নামে নিবেদন না করলে কখনো প্রসাদ হওয়া যাবে না, প্রসাদ হবে না। হবে এই জীবনে বাবা, সবার জীবনে ভয় আছে। তাহলে আপনি যখন আমিষ ভক্ষণ করবেন, আপনি তুলসী পত্র দিতে পারবেন? পারবেন? কেউ পারবেন না। কেন? আপনারা জানেন যে তুলসী পত্র দেওয়া যায় একমাত্র গুরু গোবিন্দ বৈষ্ণব ভগবানের নামে, নাই না? সেটাই প্রসাদে পরিণত হবে। তাহলে প্রসাদ ভোজি হতে হলে হৃদয় চিত্তকে, এই যে হৃদয় চিত্তকে শুদ্ধ করতে হলে আগে বিশুদ্ধ আহার গ্রহণ করতে হবে। তাই তো নাকি? আপনি যদি বিশুদ্ধ আহার ভক্ষণ না করেন, সেবন না করেন, প্রসাদ না পান, আপনার হৃদয়ে কিন্তু বিশুদ্ধ হবে না। আপনি যেটা সেবা করবেন তার তেমন ক্রিয়া আছে, তার তেমন কাজ আছে। কাজ আছে না? আপনি যদি বিষ ভক্ষণ করে, বিষের মতো বিষক্রিয়া করবে। আপনি যদি অমৃত পান করেন, অমৃত পান করলে অমরত্ব লাভ হবে, হবে না? যদি আপনি তিক্ত জাতীয়, তেতো জাতীয় সেবন করেন, তেতোর কাজ করে। মিষ্টি জাতীয় সেবন করলে মিষ্টির মতো কাজ করবে না? তেমনই বাবা, আপনি বিশুদ্ধ যখন আহার সেবন না করবেন, আপনার হৃদয় কখনো বিশুদ্ধ হবে না। হৃদয় বিশুদ্ধ না হলে আপনার দেহ, মন, প্রাণ, জীবন, যৌবন কখনো বিশুদ্ধ হবে না। তাই গৌর হরি হবে। দেখেছেন? আগে বিশুদ্ধ আহার গ্রহণ করতে হবে। হ্যাঁ গো, আমার আসরটা এমনই সময় আসরটা হলো, এই রাত্রি 10টা থেকে 12টা। ভক্ত থাকবে কি থাকবে না গোবিন্দ নিতাই গো। যাই হোক, একটু কৃপা করে চরণ ধুলি দেবেন, বুঝছেন? একটু চরণ ধুলি দিয়ে কৃপা করে বসে থাকুন। ভক্ত না থাকলে ভগবানও খুশি হন না, তো নিজেকেও ভালো লাগে না। হরি বল নিতাই হরি ঘরে যিনি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, স্বর্গমত পাতাল ত্রিভুবন নয়, যিনি 14 ভুবনের মালিক, এরকম একটি ব্রহ্মাণ্ড নয়, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের মালিক। সে ব্রহ্মাণ্ডের মালিক হয়েও তিনি গোলক হইতে ভূলোকে কেন অবতীর্ণ অবতরী হলেন? কি গো, কেন অবতীর্ণ অবতরী হলেন? কি প্রয়োজনে, কি অভাবে, কি অনটনে, কি দুঃখে? আমরা তো বাবা সকাল হতে না হতে এত ছুটাছুটি দৌড়াদৌড়ি করি, এত কর্মে রত হই, ছেলে মেয়ে, নাতি নাতিনি, বৌমার জন্য রাধে রাধে। বোধহয় 100 বছরে বেশি বাঁচবো না, কিন্তু কখনো গোবিন্দ নিয়ে নেয়। হরি বল, হরি বল, হরি বল, হরি বল। পদ্ম পাতায় জল যেমন টলমল করে, মানব দেহ কোনো গ্যারেন্টি না তেমনই টলমল করে। এগো মা, কোনো গ্যারেন্টি নেই। কিন্তু আমরা ছুটোছুটি করি, দৌড়াদৌড়ি করি, এটা তো জীবের কথা। কিন্তু শিবের কি প্রয়োজন ছিল? আমার অনাদি আদি গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণ, তিনি গোলক হইতে ভূলোকে অবতীর্ণ অবতরী হলেন। দেখেছেন? এগুলি ভাবতে হবে মানুষকে, রাধে রাধে, জানতে হবে মানুষকে, হৃদয়ঙ্গম করতে হবে মানুষকে। মানুষ যদি হৃদয়ঙ্গম না করে, পশু পাখি কীট পতঙ্গ হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন না। পারবেন? বাবাদের সামনে এসে বসুন। সামনে বাঘ নেই, ভালুক নেই, কেউ নেই। আপনার সামনে বাদে পেছনে যাচ্ছেন কেন? নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি বল, হরি ঘরে কিন্তু এটা তো জীবের কথা। তো সকাল হতে না হতে আমরা ছোটাছুটি দৌড়াদৌড়ি করি, ছেলে মেয়ে, নাতে নাতিনে, বৌমার জন্য। কি গো, ওনাদেরকে সুখ দেবে, তাই না? ওদেরকে সুখ দেবে ছেলে মেয়ে, নাতি নাতিনে, বৌমাদের প্রতি, তাই তো নাকি? ওদেরকে সুখ দিলে ওরা আমাকে সুখ দিবে, তাই না?
আরে বাবা, ছেলে মেয়ে নাতি নাতিনি বৌমা ওরা সুখ দেবে কি করে? ওরা তো নিজেই সুখী নয়। তাই গৌর হরি বল হরি বল। উনারা তো নিজেই সুখী নয়, কেমন করে সুখ দেবে? বিষয় ও বিষানলে দিবানিশি হিয়া জলে, জোড়াইতে না কইতে উপায়। কাঠের আগুন তুষের ধোয়া যেমন দীপ দীপ করে জ্বলে, আমাদের মানব দেহে তেমনই বাবা বিষয় অনল মানে আগুন, সেটাও দীপ দীপ করে জ্বলে। হ্যাঁ, যেটা আপনি দিবাতে দিশিতে দিশি নিশি, কিবা দিশি কিবা নিশি, কিবা দিবা কিবা নিশি, দিনে আপনি যে কর্ম করছেন, দিনে আপনি যেটা কর্ম করছেন সেটা আপনার রাত্রিতে ঘুমিয়ে গেলে সেটাই আপনার দর্শন করবেন। করবেন না? করবেন কিনা? তাহলে দিনে যেমন আপনার বিষয়ে অনল দীপ দীপ করে চলছে, কাঠের আগুন তুষের ধোয়া, রাত্রিতে ঘুমিয়ে গেলে সেটাই আমরা দর্শন করি। এরা সুখ দেবে? ছেলে মেয়ে নাতি নাতিনি বৌমা সুখ দেবে না। কেমন করে দেবে? এরা তো নিজেই সুখী নয়। সুখ পেতে হলে সুখী মানুষের সঙ্গ করতে হবে। তাই গৌর হরি বল। সুখীকে সুখী হলেন আমার নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীমন মহাপ্রভু অনাদি আদি গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণ। এই সুখী মানুষে যদি সুখীদের সঙ্গ করা যায় তবেই সুখ অনুভব করা যায়। তাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি। তেমনি মহতে সঙ্গ করলে মহৎ হওয়া যায়। কি? আপনি মহতে যতক্ষণ সঙ্গ করবেন না, মহতের পরশ না পেলে আপনি মহৎ হতে পারবেন না। ভাবতে হবে মানুষকে, জানতে হবে মানুষকে, হৃদয়ঙ্গম করতে হবে মানুষকে। কেন? চণ্ডীদাস আর রজকিনী তিনারা হলেন প্রেমের শিরোমণি। হ্যাঁ গো, চণ্ডীদাস আর রজকিনী প্রেমের শিরোমণি। সেই চণ্ডীদাস বলেছিলেন, শুনো মানুষ ভাই, সবার ঊর্ধ্বে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই। তাই গৌর গৌর হরি হরি। চণ্ডীদাস কি করতেন বাবা? সকাল হতে না হতে মৎস্য ধরার জন্য ছিপ ফেলতেন। ছিপে ঠোকা দিত না। কবে ঠোকা দিল? রজকিনী আসতো, স্নান সেরে চলে যেত। কবে ঠোকা দিল? 11 বছর 11 মাস 27 দিন পর। চৈতন্য চৈতামৃতে জানাচ্ছে 11 বছর 11 মাস 27 দিন পর, 12 বছরে 3 দিন বাকি ছিল, যখন মহাপ্রভু আমাদের দেহের মাঝে নিত্যানন্দ প্রভু পদার্পণ করলেন, তখন সেই রজকিনী রূপে মৎস্যতে কি করলেন? চণ্ডীদাসের ছিপে ঠোকা মারলেন। তাই গৌর প্রেমানন্দে হরি বল। দেখেছেন, মহাপ্রভু তখনই আমাদের হৃদয়ে মাঝে পদার্পণ করেন। নিত্যানন্দকে, যিনি নিতুই নিতুই আমাদেরকে আনন্দ প্রদান করেন, তিনি হলেন নিত্যানন্দ। কি? নিত্যানন্দ আমাদের দেহের মাঝে না থাকলে আমরা আনন্দ অনুভব করতে পারবো না। পারবো বাবা? আত্মতত্ত্ব, পরতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব, সার আর এ তিনি বিনে জগতে আর কিছুই নাহি। আর আত্মতত্ত্ব, মানুষ তত্ত্বই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব। মানুষ তত্ত্ব যখন আপনি অনুভব করতে পারবেন, পশু পাখি কীট পতঙ্গ গুলমলতা সম্বন্ধে জানতে আপনার অত শক্ত বা কঠিন হবে না। ভাবুন, জানুন, হৃদয়ঙ্গম করুন। শুধু পয়সা দিয়ে কীর্তনিয়াকে আনবেন দূর দূরান্ত থেকে, পালার পালা শুধু শুনেই যাবেন। কীর্তনের মধ্যে রতন আস্বাদন করা যাবে না। করা যাবে না। এই পালা হচ্ছে আমাদের দুটি কারণ, একটি গৌণ কারণে মুখ্য কারণ। বহিরঙ্গ ভক্ত নিয়ে করেন হরিনাম সংকীর্তন, অন্তরঙ্গ ভক্ত নিয়ে করেন প্রেম রস আস্বাদন। তাই গৌর হরি বল। গৌর হরি হরি।
একটি গৌণ কারণ, একটি মুখ্য কারণ। ভগবান কেন এলেন? একদিকে শিক্ষা, অপরদিকে ওনার লীলা প্রকাশ, তাই তো নাকি? আপনারা রাত্রিতে কৃপা করে বসে আছেন, একটু ধৈর্য ধরে আস্বাদন করুন। কিছু জানি না, আপনারা যতটুকু কৃপা করবেন ততটুকুই আমি আপনাদের কাছে বয়ে দেব। কেননা পোস্ট অফিসে দেখবেন, পোস্ট অফিসের পিয়ন মহাশয় যখন পোস্ট অফিসের চিঠিপত্র জমে যায়, জনসাধারণ সরকার ওনাদেরই চিঠি, ওনাদেরই চিঠিপত্র। পিয়ন মহাশয় যখন জনসাধারণ সরকার জনসাধারণের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়, তাই না? পিয়ন মহাশয় শুধু বাহক, বাহক স্বরূপ বয়ে দেওয়াই তার কাজ। তেমনি আমি শুধু বয়ে দেব। কীর্তনের মধ্যে যে রতন, তা আপনাদেরই ধন, আপনাদেরই সম্পদ। তাই গৌর হরি বল। যার ধৈর্য নেই, শাস্ত্রে বলছেন ধৈর্য আর অপেক্ষাই হচ্ছে মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ। যার ধৈর্য নেই, যার অপেক্ষা নেই, তার কিছুই নেই। রাধে রাধে। হ্যাঁ, মানুষ কেন শিবের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ লাভ করলেন? রাধে রাধে। দেখুন, এই মানুষই দেখুন বিমান তৈরি করছে, এই মানুষই বিমান চালাচ্ছে, মানুষই বিমানে প্যাসেঞ্জার হচ্ছে না? মানুষই বড় বড় নদীর উপর দিয়ে সেতু বা ব্রিজ তৈরি করছে, মানুষই গাড়ি ট্রেন বাস চালাচ্ছে, মানুষই ড্রাইভার হচ্ছে, মানুষই প্যাসেঞ্জার হচ্ছে, মানুষই ভিক্ষা দিচ্ছে, মানুষই ভিক্ষা করছে। তাই গৌর হরি মানুষ হতে গেলে মানুষকে ভালোবাসতে হবে, ভালোবেসে মনোরঞ্জন করে ভালোবাসা কেড়ে নিতে হবে, তবেই মানুষ হওয়া যাবে। কি না তো কাছে এলো, মিষ্টি মিষ্টি কথা বললেন, চলে গেল, খোঁচা দিয়ে কথা বললাম, ওকে ভালোবাসা হলো না। হলো? ভালোবেসে মনোরঞ্জন করে ভালোবাসা কেড়ে নিতে হবে। হ্যাঁ গো, ভগবান কেন গোলক হইতে ভুলক অবতীর্ণ অবতরী হলেন? ভগবান আবার বললেন, ভক্ত আমার মাতা পিতা, ভক্ত আমার মাতা পিতা, ভগত আমার গুরু, ভক্ত আমার গুরু, ভগত আমার নাম রেখেছেন বাঞ্ছা কল্পতরু, ভক্ত আমার নাম রেখেছে বাঞ্ছা কল্পতরু, ভগত আমার প্রেমের ডুরি, ভক্ত আমার প্রেমের ডোরে, ভগত যেদিকে ঘুরাই সেই দিকে ঘুরি, ভক্ত যেদিকে ঘোরাই আমি সেই দিকে ঘোরে, ভক্ত দিলে খায়, ভক্ত দিলে খায়, না দিলে আমি উপবাসে অনাহারে যাই, না দিলে আমি উপবাসে অনাহারি যাই। ভক্তই আমার মাতা পিতা, ভক্তই আমার গুরু, ভক্তই আমার নাম রেখেছেন বাঞ্ছা কল্পতরু, ভক্তই আমার প্রেমের ডুরি, যেদিকে ঘোরায় সেদিকেই ঘুরি, ভক্ত দিলে খায়, না দিলে উপবাসে অনাহারে যায়। ভগবান বলেন, ভক্তই আমার দেহ মন প্রাণ, ভক্ত আমার জীবন যৌবন, ভক্তই আমার আপন জন, ভক্তই আমার সর্বস্ব ধন। তাই গৌর হরি গৌর হরি হরি বলেন, ভক্তই আমার সর্বস্ব। হ্যাঁ গো, ভগবান নিজেই বললেন, ভক্ত বৈষ্ণবের হৃদয় ছাড়া আমি কোথাও বিশ্রাম নিই না। ভক্তের হৃদয় আমার সহস্র বিশ্রাম। ভক্ত কে বাবা? কমিটির বাবাজিরা, ভক্ত কমিটির বাবাজিরা, গ্রাম প্রতিবেশী ভক্তমণ্ডলী, ভক্তিমতী মায়েরা। কেন আমি বলছি না, মহাজন বলছেন। এই